ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सोनाली जे गल किसानी मुद्दਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ 8 जनवरी हो चुकी आ किसान लगातार रोड्स ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ अपने हक्कां ਦੀ ਮੰਗ कर रहा मीटिंग्स चल रही आ बहुत सारिया गल्लां निकल के आ रही है बट फिर भी हर मीटिंग बेसिट्टा है क्योंकि किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा किसान जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा जे कलाकारां दी कम्यूनिटी की गल करिए तो हमेशा कलाकार हर चीज़ दे विच बोलते हैं बट जो किसानी मुद्दे की गल करिए तो शायद बहुत वड्डा क्रेडिट इस कम्यूनिटी नूं जांदा है जिहड़ा बहुत सारा यूथ अगे लैके आए ने बहुत सारे कलाकार उत्थे मौजूद ने बट एक वो कलाकार जिहड़े डे 1 तो जुड़े ने हर धरने दे विच गए ने हर सेवा जिहड़ी आ कीती आ एक कलाकार होने के नाते जो उन्हों का काम आ गाने तक किसानों जोड़ा उन्होंने किसानों सपोर्ट करने लिए कड्डे ने बहुत सारी गलबात उन्होंने करांगे बहुत सारे लेटेस्ट मुद्दों पर गलबात करांगे प्रेजेंटिंग रेशम सिंह अनमोल जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी की हाल ने तुहाडे बहुत अच्छे तुसीं सुनाओ थैंक यू सो मच रेशम जी तुहानूं जे कहां क्योंकि बहुत सारा यूथ बहुत सारे लोकी सिर्फ सिंगर्स करके आगे आए हैं तुसीं एक वो कलाकार हो जिहड़े बहुत सारे लोगों को अगे लैके आए हैं जे प्रोटेस्ट की गल करा जिहड़े भी धरने चल रहे जिहड़ा भी अंदाता उत्थे बैठे अपने हक्कां की मंग कर रहे आ की कहना चाहोगे कि जिहा माहौल आ उत्थे की लगता है की होने वाला है एक तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाँ जिस दिन का धरना उत्थे लग्या सीगा दिल्ली वैसे पहला पंजाब सा चल ही रही सी 2 महीने तो मैं 28 तरीक नूं उत्थे पहुंचा सीगा उत्थे सेवा चल रही है लंगर दी है होर जिहड़ी भी जरूरत है 2-3 ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ मैं वापस आया बाकी उस दिन ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ सेवा 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ काफ़ी सारी पॉजिटिविटी है उत्थे और ਜਿਹੜਾ मैसेज ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ बिल्कुल वो असी देखिया तुहाडी सोशल मीडिया देखिए तो लगातार तुसी गाणियां तो ज़्यादा इन्हां प्रोटेस्ट नूं जिहड़ा आ प्रमोट कर रहे हो गाने किते ना किते पिछे रह गए भावें तुहाडा काम आ बट तुसी एक किसान दा पुत होने दे नाते इस चीज़ ते अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो रेशम जी जद गल लेटेस्ट मुद्दों की हुंदी आ कलाकार होने के नाते तुसी भी जानते हो असी भी जानते ते ऑडियंस भी जानती है कि तुसी बहुत सारे लोगों नूं अगे लैके आए हो पर फिर भी कलाकारां नाल किते ना किते गलत हो रहा है मुद्दे हर एक निकल के आ रहे हैं गल श्री बराड़ की करा तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟੇੜੀ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਟੇੜੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਿੰਗਰਸ ਉਹ ਨੇ जिन्हों ने किसानों को बहुत सपोर्ट किया गाने लिखे बहुत सारे आर्टिस्ट को इकट्ठे करके गाने कड्डे सो यह कलाकारों तो हट के सियासती बन चुका है कि वह जान गाना या फिर वो वायलेंस जोड़ा क्रिएट हो रहा है गाने तो वह पिछे रह गया बट सिर्फ किसानों को सपोर्ट किया इसलिए उन्होंने जोड़ा हिरासत के सब तो पहला तो एक तो सारे कलाकारों का जोड़ा रोल है इस प्रोटेस्ट के बहुत वड्डा है दूजा श्री बराड़ ने जोड़ा गाना लिखा सीगा किसान एंथम वो एक बहुत वड्डे लैवल पर वायरल गाना होया सीगा और एक मैं समझदा बहुत वड्डा रोल उन्हें अदा किया जिथे आप यूथ की गल करते हैं जदों भी यूथ ने चाहे वो बैरीकेडिंग क्रॉस करने की गल हो या अपने हकों से लड़न की गल हो गाने हैं जोड़े एक बहुत वड्डा रोल निभाते हैं और उस गाने ने बहुत वड्डा रोल अदा किया और जदों आप गल करते हैं गैंगस्टर कल्चर की या हथियारों की एक तो थोड़ा जिहा जे पिछोकड़ दे विच अपना इतिहास देखिए पंजाबी जिहड़ी कौम रही है ये लड़ाकू कौम है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੂਥ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਬਿਲਸ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ WTO, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੀਬਾਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5-4 ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਤ
ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨੂਣ ਨਾ ਪਾਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਆਨੇ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਖਾੜ ਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਵੇਖ ਅੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2% ਹੀ ਨੇ 100% ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2% ਹੀ ਨੇ 100% ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ 2%। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਬਲਕਿ ਕੱਲਾ ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ,
ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਗੂ ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 2-4 ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ 2-4 ਲੀਡਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਖਾਓ ਔਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਣੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू अस। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के नाल सोनाली नेगी साइनिंग ऑफ।